Hello students, today we are going to learn the third subtense of present tense, that is present perfect tense. In earlier lectures we have studied simple present tense and present continuous tense. In present perfect tense, let's know what is the structure of this particular tense. Look at these lines. I have eaten an apple. I is subject. So subject, then have, has are to have's verb in present form. So to have is infinitive form of verb, then have, has, these are present form of verb, then had past form of verb, had past participle form of verb, and having present participle form of verb. So have, has, these are to have's present form of verb. So these after subject have is used, have, has are used, then past participle form of main verb. So main verb's past participle form you have to use here in present perfect tense. Perfect tense means you have to use past participle form of verb only. Then object. So subject, have, has, past participle form of verb, and then object. This is the structure of present perfect tense. Have, has, present perfect tense means you have to use have, has, and then past participle form of verb. So these two things you have to keep in your mind. Now I have, we have, you have, he has, she has, it has, they have. So only third person singular subject you have to use has. So I, we, you and they, before these subjects you have to use have, and only third person singular subject he, she, it, you have to use has. So these things you have to keep in your mind. So subject, have, has, past participle form of verb, and object. This is the structure of present perfect tense. मित्रांनो, ह्या आधी आपण दोन उपप्रकार बघितले प्रेझेंट टेन्सचे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आता हा तिसरा उपप्रकार आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. आता ह्या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये वाक्य तयार होतं कसं ते बघू. आता वाक्याचं हे उदाहरण बघा. आय हॅव इटन ॲन ॲपल. करता सहाय्यकारी क्रियापद हॅव. आता हॅव का वापरायचं, तो नियम आहे म्हणून. आणि हॅव आलं कुठून, तर हे हॅव टू हॅवचं वर्तमानकाळी रूप आहे. टू हॅवचं वर्तमानकाळी रूप हॅव, हॅज आहे. त्याच्यानंतर भूतकाळी रूप हॅड आहे. त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हॅड आहे. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हॅविंग आहे. तर आय हॅव, त्याच्यानंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप जे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आहे ते तुम्हाला वापरायचं आहे. कर्ता, सहाय्यकारी क्रियापद, मुख्य क्रियापद आणि कर्म. तर आय हॅव इटन ॲन ॲपल हे पूर्ण वाक्य प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये होईल. आता हॅव आणि हॅज वापरायचे कसे त्याचे नियम आहे. आयच्या पुढे हॅवच वापरला पाहिजे. आय हॅव, वी हॅव, यू हॅव आणि दे हॅव. ह्या सर्व कर्त्यांपुढे, सहाय्यकारी क्रियापदांपुढे, कर्त्यांपुढे तुम्हाला हॅवच वापरावं लागणार आहे. तुम्हाला हॅज कुठे वापरायचं आहे, तर हॅज फक्त तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असताना तुम्हाला हॅज वापरायचं आहे. म्हणजे ही, शी, इटच्या पुढे तुम्हाला हॅज वापरायचं आहे. आय, वी, यू आणि दे यांच्या सगळ्यांसमोर तुम्हाला हॅव वापरायचं आहे आणि ही, शी, इटच्या पुढे हॅज वापरायचं आहे. हे लक्षात आल्यानंतर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हटल्यावर तुम्हाला क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरायचंच आहे. तिसरं रूप वापरायचं म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस चेंज द व्हॉइस करताय त्यावेळेस जे रूप वापरताय तुम्ही क्रियापदाचं ते रूप. आता परफेक्ट टेन्स म्हणजे क्रियापदाचं तिसरं रूप आलंच पाहिजे. आय हॅव
eaten an apple. कर्ता, सहाय्यकारी क्रियापद, मुख्य क्रियापद आणि त्याच्यानंतर कर्म, असं अशी स्ट्रक्चर, अशी रचना या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सची असते. We are asked to give question tag to such sentences. Now, whenever you are going to give question tag to such sentences, one thing you have to keep in your mind: when sentence is positive, tag should be negative. If sentence is negative, tag should be positive, means you have to remove that negation from tag. So it is positive sentence, no negation is there, so we have to put negation in that tag. So have plus not haven't, has plus not hasn't. So haven't and hasn't we have to use here in this particular tense, because have and has, these are helping verbs used in present perfect tense. So it is very easy to give tag to such sentences whenever there is helping verbs. Now look at this sentence: I have eaten an apple. If such sentence is there, you have already helping verb here, so have not. So try to give comma, then have plus negation haven't, and then subject haven't I. We have eaten an apple, haven't we? Give comma, write tag and underline that tag. So it will be easy for that examiner to check whether you have correctly written or not. So write whole sentence, give comma and write tag and then underline that tag. You have eaten an apple, haven't you? You have eaten an apple, haven't you? He has eaten an apple, comma, hasn't he? She has eaten an apple, hasn't she? It has eaten an apple, hasn't it? They have eaten an apple, haven't they? So in this way you can give tag. If instead of have, if we put negation here in this sentence, I have not eaten an apple. Suppose this sentence is there, you have to remove that negation from your tag. Have I. This will be your tag. Have I. We have not eaten an apple, have we? You have not eaten an apple, have you? He has not eaten an apple, has he? So in this way, these changes you have to keep in your mind. It is simple rule. If sentence is positive, tag should be negative. If sentence is negative, tag should be positive. So these are slight changes you have to keep in your mind. मित्रांनो, आज आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सला सुरुवात केली आहे. आता ह्या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये पुरुष प्रश्न द्यायचा कसा हे आपण शिकणार आहोत. आता ते आधीच्या टेन्समध्ये आपण शिकलो, सब टेन्समध्ये. आता इथं सुद्धा आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. आय हॅव इटन ॲन ॲपल हे स्ट्रक्चर आहे, हे सेंटेन्स आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समधलं. आता ज्या ज्या वाक्यामध्ये तुम्हाला सहाय्यकारी क्रियापद दिलेलं आहे त्या सहाय्यकारी क्रियापदाला तुम्हाला नॉट लावून ते वाक्य पृष्ठप्रश्नामध्ये तुम्हाला रूपांतरित करता येते. आता इथं पूर्णची पूर्ण वाक्य लिहायचं आहे, कॉमा लिहायचा आहे आणि हॅवंट आय, हॅवला नॉट लावला आहे आणि ते हॅवंट आय झालेलं आहे. आय हॅव इटन ॲन ॲपल, हॅवंट आय. वी हॅव इटन ॲन ॲपल, हॅवंट वी. You have eaten an apple, haven't you? You have eaten an apple, haven't you? He has eaten an apple. इथं सहाय्यकारी क्रियापद has आहे म्हणून has not, hasn't. Hasn't he? She has eaten an apple, hasn't she? It has eaten an apple, hasn't it? They have eaten an apple, haven't they? सहाय्यकारी क्रियापद आहे त्याला नॉट लावायचा, haven't I. जर वाक्यामध्ये नकार असेल तर तुमच्या टॅगमधला नकार तुम्हाला काढून टाकायचा आहे. समजा आय हॅव नॉट इटन ॲन ॲपल असं असेल तर इथला नॉट तुम्हाला काढून टाकायचा आहे. वाक्य नकारार्थी, टॅग होकारार्थी. वाक्य होकारार्थी, टॅग नकारार्थी. इथं नकार दिलेल्या वाक्यामध्ये वाक्य नकारार्थी म्हणून तुमचा टॅग हॅव आय येईल.
मग ह्या पद्धतीच्या गोष्टी तुम्हाला कायम लक्षात ठेवायच्या आहे आणि टॅग द्यायचा आहे. आता टॅग देताना पूर्ण वाक्य लिहायचं आहे, कॉमा द्यायचा आहे, टॅग लिहायचा आहे आणि टॅग लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्या टॅगच्या खाली अंडरलाईन करायची, म्हणजे त्या शिक्षकाला जो तुमचा पेपर तपासतोय त्याला सोयीचं होईल की तुम्ही टॅग लिहिलेला आणि तो बरोबर आहे की नाही ते बघायला. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला टॅग. नाव हाऊ टू मेक rhetorical question in present perfect tenses sentence. Now we have earlier studied how to give question tag. Question tag plays important role whenever you are asked to write rhetorical question, because when you are asked to write rhetorical question, try to give question tag to such sentence first and then take this tag and make it subject and write the whole sentence as it is. The same rule is applied here for rhetorical question. If sentence is positive, tag should be negative. If sentence is negative, tag should be positive. So sentence positive, tag negative, sentence negative, tag positive. Here all sentences are positive, no negation is there in that sentences, so automatically we have to write tag, we have to put negation in that tag. So I have eaten an apple, haven't I? So this was the tag we have given it. So we carried this tag and haven't I, this was the tag, haven't I eaten an apple? So this became rhetorical question of present perfect tenses sentence. We have eaten an apple, haven't we? This was the tag, haven't we eaten an apple? Haven't you eaten an apple? Haven't you eaten an apple? In third person singular subject we have given hasn't he, hasn't she, hasn't it. We have taken this tag, hasn't he eaten an apple, hasn't she eaten an apple, hasn't it eaten an apple, haven't they eaten an apple. So in this way we have to take that particular tag and we have to write the whole sentence as it is, and at last we have to give question tag. So in this way we can make rhetorical question in present perfect tense. मित्रांनो, रेटॉरिकल क्वेश्चन 1 मार्क्ससाठी तुम्हाला विचारलेलं असतं 12वीला. आता रेटॉरिकल क्वेश्चन द्यायचा कसा, तो देण्यासाठी प्रथमतः तुम्हाला ते जे सेंटेन्स आहे कितीही मोठं सेंटेन्स असो ते कोणत्या काळाचे हे ओळखायचं आहे. ते ज्या काळातलं आहे त्या काळातला तुम्हाला टॅग द्यायचा आहे. आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आपण विचार करतोय तर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये आपण ओळखणार कसं, तर हॅव आणि हॅज ह्या गोष्टी आहे की ज्याच्यामुळे तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स ओळखता येतोय. नुसतं हॅव हॅज नाही, हॅव हॅजच्या पुढे तुम्हाला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिहिलं आहे का नाही ते बघायचं आहे, आणि ते लिहिलं नसेल तर तुमचं कन्फर्म झालं आहे की हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे. आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आपण ओळखला, इथं ऑलरेडी तुम्हाला सहाय्यकारी क्रियापद आहे. आता टॅग देताना तुम्ही ह्या सहाय्यकारी क्रियापदाला नॉट लावले आणि टॅग दिलेला आहे. सुरुवातीला ते सेंटेन्स ओळखायचं ते कोणत्या काळातले ते ओळखल्यानंतर त्याला टॅग द्यायचा. टॅग दिल्यानंतर तो टॅग घ्यायचा आणि त्याच्यापासून तुम्ही प्रश्नाला सुरुवात करायची. आय हॅव इटन ॲन ॲपल याला आपण टॅग दिला होता हॅवंट आय. हॅवंट आय तो टॅग घेतला आपण, हॅवंट आय आणि पुढचं वाक्य जसं तसं लिहिलं, हॅवंट आय इटन ॲन ॲपल, त्याला क्वेश्चन मार्क्स दिला. हे झालं तुमचं रेटॉरिकल क्वेश्चन. हॅवंट वी इटन ॲन ॲपल, हॅवंट यू इटन ॲपल, हॅवंट यू इटन ॲन ॲपल. आता इथे हॅजंट ही हा टॅग दिलेला होता, ही हॅज इटन ॲन ॲपल, तो टॅग आपण घेतला आहे. हॅजंट ही इटन ॲन ॲपल, हॅजंट शी इटन ॲन ॲपल, हॅजंट इट इटन ॲन ॲपल आणि हॅवंट दे इटन ॲन ॲपल. ह्या पद्धतीने आपण चेंजेस केले. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये हॅव हॅज ही टू हॅवची व्हर्ब सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून वापरली जातात, आणि ह्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर मुख्य क्रियापद म्हणून क्रियापदाचं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वापरलं जातं. हे लक्षात आल्यानंतर तुम्हाला टॅग देणं सोपं जाईल. ह्या गोष्टी कायम लक्षात ठेवा की कशा पद्धतीने स्ट्रक्चर तयार होतं, क्वेश्चन टॅग काय असतो आणि क्वेश्चन टॅग घेऊन तुम्हाला रेटॉरिकल क्वेश्चन बनवायचं आहे.
जर तुम्ही वाक्य चुकीचं ओळखलं, टॅग चुकीचा दिला, तुमचं रिटॉरिकल क्वेश्चनसुद्धा चुकणार. त्याच्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी व्यवस्थित बारकाईने बघा आणि त्याच्यानंतर रिटॉरिकल क्वेश्चन बनवा. I have eaten an apple. Suppose this is sentence. An underlined part is an apple and you are asked to frame WH question. So it is very easy whenever helping verbs are there in that particular sentence to frame WH question. First, try to make SNO type question, and to make SNO type question you have to carry this helping verb before subject. So before subject, have I eaten. You have to write all this sentence till that underlined part. Have I eaten, because it is answer, it is just object. So because of this object we have to use WH word what. What have I eaten? And the answer is I have eaten an apple. We have eaten an apple. Take this have before we. Have we eaten? It is related, it is just object, that is why what. What have we eaten? What have you eaten? What have you eaten? He has eaten an apple. Take this has before he. Has he. Has he eaten? Then it is object, that is why what. What has he eaten? What has she eaten? What has it eaten? And what have they eaten? In this way you can frame WH question in present perfect tense. This is simple thing. Whenever you are asked to frame WH question in present perfect tense, carry this have or has before subject. Means it becomes your yes no type question. Then identify what kind of word is underlined. It is just object, that is why we have used what. If the underlined part is related to place, WH word will change. I have eaten an apple in the garden. Garden is a place, it is underlined. Where have I eaten an apple? So in this way underlined part has changed, we have changed WH word also. Suppose I have so underlined part is in the garden. Carry this have before I. Have I eaten an. It is related to place. Where have I eaten an apple? So as your underlined parts change, your WH word will change. So these things keep in your mind whenever you are asked to frame WH question. So in this way we can frame WH question in present perfect tense. मित्रांनो, आपल्याला WH क्वेश्चन बनवायला लावलेलं आहे. आता हे WH क्वेश्चन बनवताना आपल्याला अंडरलाईन पार्ट दिलेला असतो की जे उत्तर असणारे आपण बनवलेल्या WH क्वेश्चनचं. आता आय हॅव इटन ॲन ॲपल. आता प्रेझेंट परफेक्ट आपण अभ्यासतोय, त्याच्यामध्ये हे सेंटेन्स दिले की आय हॅव इटन ॲन ॲपल. आता क्वेश्चन बनवताना तुम्हाला प्रथम एसनो टाईपचा क्वेश्चन बनवायचा आहे. मग तो बनवताना सिंपल टेक्निक आहे की जे सहाय्यकारी क्रियापद दिले ते तुम्हाला कर्त्याच्या पुढे आणायचं आहे. मग कर्त्याच्या पुढे गेल्यानंतर हॅव आय आणि अंडरलाईन पार्टपर्यंतचा सगळा भाग तुम्हाला लिहून काढायचा आहे. हॅव आय इटन. आता हा हॅव आयच्या पुढे गेल्यानंतर हॅव आय इटन इथपर्यंत आपण लिहिले. अंडरलाईन पार्ट हे ऑब्जेक्ट आहे ॲन ॲपल. अर्थात ऑब्जेक्ट असल्यामुळे व्हॉट. व्हॉट हॅव आय इटन. वी हॅव इटन ॲन ॲपल. व्हॉट हॅव वी इटन.
यू हॅव इटन ॲन ॲपल, हॅव पुढे आणला, हॅव यू इटन ऑब्जेक्ट असल्यामुळे व्हॉट हॅव यू इटन, व्हॉट हॅव यू इटन. आता इथं हॅज वापरलेलं आहे सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून हॅज हीच्या पुढे आलेले आहे हॅज ही इटन ऑब्जेक्ट असल्यामुळे व्हॉट हॅज इटन, व्हॉट हॅज शी इटन, व्हॉट हॅज इट इटन आणि व्हॉट हॅव दे इटन. ह्या पद्धतीने तुम्हाला WH क्वेश्चन बनवायचे. आता जर अंडरलाईन पार्ट चेंज झाला आणि तो एखाद्या प्लेसशी रिलेटेड असेल तर कशा पद्धतीने तुम्हाला WH क्वेश्चन बनवायचं आहे. स्ट्रक्चर तेच राहणार, फक्त तुमचा WH वर्ड बदलणार. आय हॅव इटन ॲन ॲपल हे आपलं आधीचं वाक्य, आपण त्याला ऑब्जेक्ट ॲड केलेला अजून इन द गार्डन. इन द गार्डन हे प्लेस आहे, ते ठिकाणाशी रिलेटेड आहे, त्याच्या खाली अंडरलाईन केलेलं आहे. मग ठिकाणाशी रिलेटेड सुरुवातीला आपण काय करायचं आहे, हॅव पुढे घ्यायचं आहे, हॅव आय इटन ॲन ॲपल. अंडरलाईन पार्टपर्यंतचं पूर्ण वाक्य आपण लिहून काढलेलं आहे. आता आपल्याला WH वर्ड लिहायचं आहे इन द गार्डन. इन द गार्डन हे प्लेसशी रिलेटेड आहे म्हणून व्हॉटच्या ऐवजी आपल्याला व्हेअर वापरावं लागेल. व्हेअर हॅव आय इटन ॲन ॲपल. तर जसं तुमचा अंडरलाईन पार्ट चेंज होईल तसा तुमचा WH वर्ड चेंज होईल. आय हॅव इटन ॲन ॲपल अर्ली इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंगच्या खाली अंडरलाईन आहे. व्हेन हॅव आय इटन ॲन ॲपल, मग व्हेअरच्या ऐवजी व्हेन येईल कारण की टाईमशी रिलेटेड अंडरलाईन वर्ड. तर हे स्लाइड चेंजेस होत आहे. नुसता ऑब्जेक्ट असेल तर व्हॉटने तुमची सुरुवात होते. स्ट्रक्चर तसंच असणार आहे. एसनो टाईपचं क्वेश्चन पहिले बनवून घ्यायचं. ऑब्जेक्ट प्लेसशी रिलेटेड आहे, त्याच्यानंतर टाईमशी रिलेटेड आहे, नुसता ऑब्जेक्ट आहे, त्याच्यावर तुमचं WH वर्ड तुम्हाला वापरावं लागणार आहे. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या तुम्हाला कायमच्या. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला WH क्वेश्चन प्रेझेंट परफेक्टमध्ये करता येतात. नाव हाऊ टू कन्वर्ट present perfect tenses sentence into passive voice. Because this sentence is active voice and we are asked to convert it into passive voice. Either you have given passive voice sentence and you are asked to convert it into active voice. Change the voice. I have eaten an apple. So this is present perfect tenses sentence and you are asked to convert it into passive voice. In passive voice, we carry object first and it became subject. So an apple, we have taken an apple. An apple, it is singular object. That is why we have used has. Then we add been. Why we added been? It is rule. So after has you have to use been and past participle form of verb. In change the voice we have to use past participle form of verb of that verb. So an apple has, because it is singular, that is why we have to use has, been, past participle form of verb and then by an objective case of that subject. So an apple has been eaten by me. This is the passive voice of this sentence. Suppose apple, instead of apple, apples is there. Only one change will be there. Instead of has, we have to use have. Apples have been eaten by me. So this slight change will be there. If singular object is there, you have to use has everywhere in present perfect tense. If instead of apple, plural is there, instead of has, you have to use have. So an apple has been eaten by me. Apples have been eaten by me. If object is singular, you have to use has only, and if object is plural, you have to use have. So these things keep in your mind permanently. So we have eaten an apple has been eaten by us. You have eaten an apple has been eaten by you. You have eaten an apple has been eaten by you.
He has eaten an apple has been eaten by him. She has eaten an apple has been eaten by her. It has eaten an apple has been eaten by it. They have eaten an apple has been eaten by them. So what thing you have to keep in your mind, whenever object is singular, you have to use has after that object. If object is plural, after that object you have to use have only. So past participle form is must. So after object you have to use have and has, then been, then past participle, and then objective case. So this is structure of present perfect tense. Change the voice. मित्रांनो, चेंज द व्हॉइसचा अभ्यास आपण करत आहोत आणि चेंज द व्हॉइस करताना एक तर तुम्हाला ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं उदाहरण दिलेलं असेल, तुम्हाला ते पॅसिव्हमध्ये कन्वर्ट करायला लावलं असेल, किंवा पॅसिव्ह व्हॉइसचं उदाहरण दिलेलं असेल ते तुम्हाला ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये कन्वर्ट करायला लावलं असेल. ह्या दोघांपैकी काही एक विचारलं जातं आहे. चेंज द व्हॉइस असं तुम्हाला डायरेक्ट येतं आहे. मग आता प्रथम ओळखून घ्यायचं की ती वाक्य कोणत्या काळातलं आहे. मग आपण आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स अभ्यासतोय. आय हॅव इटन ॲन ॲपल, हॅव हॅज आणि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब म्हणजे हे प्रेझेंट परफेक्टचं वाक्य आहे. हे तुम्ही ओळखलं. त्याच्यानंतर पॅसिव्ह व्हॉइस करताना पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये ऑब्जेक्ट तुम्हाला पुढे आणावा लागतो आहे. मग ऑब्जेक्ट हा पुढे आणला, सुरुवात केली, ॲन हे कॅपिटल असणारे ॲन ॲपल. आता ॲन ॲपल हे सिंग्युलर आहे, एकवचनात आहे. एकवचनात असल्यामुळे तुम्हाला हॅज वापरावा लागणार आहे. ॲन ॲपल हॅज बीन, करता हॅव हॅज, त्याच्यानंतर बीन, त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आणि त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह केस. ॲन ॲपल हॅज बीन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह केस मी, बाय मी. तर हे तुमचं उत्तर असणार आहे पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये. ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय मी. सेम सगळ्यांचं तसंच असणार आहे, फक्त ऑब्जेक्टिव्ह केस तुमचा चेंज होणार आहे. वी हॅव इटन ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय अस. यू हॅव इटन ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय यू. यू हॅव इटन ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय यू. ही हॅज इटन ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय हिम. ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय हर. ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय इट. ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय देम. ह्या पद्धतीने चेंजेस होत आहेत. कर्ता सुरुवातीला येईल, कर्म सुरुवातीला येईल, त्याच्यानंतर ते एक वचनात आहे म्हणून हॅज. ते जर अनेक वचनात असेल, आय हॅव इटन ॲपल्स, तर त्याचा पॅसिव्ह व्हॉइस बघा कसा झाला असता, ॲपल्स हॅव बीन इटन बाय मी. जर इथं ॲन ॲपलच्या ऐवजी ॲपल्स असतं तर हॅवच्या ऐवजी तुम्हाला हॅजच्या ऐवजी हॅव वापरावा लागला असता. तो नियम हा कायमचा लक्षात ठेवावा. जर कर्ता एकवचनात असेल तर तुम्हाला हॅज वापरायचा आहे. जर कर्ता नाही कर्म, आणि जर कर्म अनेक वचनात असेल तर तुम्हाला हॅव वापरायचा आहे. ऑब्जेक्ट एक वचनात हॅज, ऑब्जेक्ट अनेक वचनात हॅव. आय हॅव इटन ॲन ॲपल हे एक वचनात आहे म्हणून तुम्हाला इथं हॅज वापरावा लागला. ॲन ॲपल हॅज बीन इटन बाय मी. मग त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, कर्ता हॅव हॅज. कर्ता जर एक वचनात असेल तर हॅज, कर्ता अनेक वचनात असेल तर हॅव. त्याच्यानंतर बीन का द्यायचं आहे, नियम आहे तो, त्या पद्धतीने आपल्याला तो नियम पाळायचा आहे म्हणून बीन मस्ट आहे, ते द्यावं लागतं आहे. त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. आता पॅसिव्ह व्हॉइस म्हटल्यावर तुम्हाला क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरणं गरजेचंच आहे, ते वापरावंच लागतं. त्याच्यामुळे क्रियापदाचं तिसरं रूप ह्या काळामध्ये तिसरं रूपच वापरतो आहे, त्याच्यामुळे एवढं अवघड जात नाही तिसरं रूप शोधायला किंवा बनवायला. तर ते तिसरं रूप ऑलरेडी असतं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म
व्हर्ब ते तुम्हाला वापरावंच लागतं. त्याच्यानंतर बाय लिहून ऑब्जेक्टिव्ह केस, सब्जेक्टचं ऑब्जेक्टिव्ह केस तुम्हाला लिहावं लागतं. मग आयचं काय होईल, मी होईल, वीचं अस होईल, यूचं यू राहील, देचं देम होईल, हीचं हिम होईल, हरचं शीचं हर होईल, इटचं इट राहील आणि देचं देम होईल. ह्या पद्धतीने चेंजेस तुम्हाला ह्या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये करायचे. जर करता एक वचनात असेल तर हॅज, करता अनेक वचनात असेल तर हॅव, बाकी स्ट्रक्चर जसं तसं राहणार आहे. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये चेंजेस करायचे. थँक्यू व्हेरी मच.